اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقد يستعمل الامکان بمعنیین آخرین احدہما ما یسمى الامکان الوقوعی۔ دقت کریں، تھوڑے مطالب جو ہیں وہ جلدی بیان کر کے مطالب ختم کریں اس کو۔ آج ہم نے جس امکان کے بارے میں پڑھنا ہے وہ ہے امکان وقوعی۔ امکان وقوعی، امکان وقوعی اس کے مقابلے یعنی ایک ہمارے پاس امکان ذاتی ہے اور ایک ہمارے پاس امکان وقوعی ہے۔ اس کے مقابل میں ایک ہمارے پاس امتناع ذاتی ہے اور امکان وقوعی کے مقابلے میں کیا ہے؟ امتناع وقوعی۔ خوب، امتناع ذاتی کیا ہے؟ یعنی پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس کو۔ امتناع ذاتی یعنی عدم ذات کا اقتضا ہو، ذاتی طور پر وہ عدم کا متقاضی ہو، ذاتی طور پر ممتنع ہو، اصلاً اس کے خارج میں آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ یعنی ممکن ہی نہیں ہے اس کو وہ خارج میں آ جائے۔ جیسے مثلا اجتماع نقیضین، اجتماع نقیضین کی ذات کیا ہے؟ ذاتی طور پر ممتنع ہے، یعنی ممکن نہیں ہے اصلاً کہ خارج میں کیا ہے یا کہیں بھی اجتماع نقیضین ہو جائے، یعنی ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک ہی جگہ پر کیا ہو؟ جمع ہو جائیں ایک ہی موضوع کے اندر، یعنی آپ ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، ایک ہی مکان ایک ہی زمان، وہ جو تناقض کی شرائط ہیں۔ اجتماع نقیضین کی ذات عدم کا اقتضا کرتی ہے، یعنی اصلا نہیں ہو سکتی وہ، اس کو کہتے ہیں امتناع ذاتی۔ امتناع وقوعی کیا ہے؟ امتناع وقوعی یعنی ذاتی طور پر تو ممتنع نہیں ہے۔ مثلا حرارت کا وجود خارج میں ہو سکتا ہے، اجتماع نقیضین کی طرح نہیں ہے حرارت۔ جیسے اجتماع نقیضین ذاتی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ میں کہیں بھی موجود نہ ہوں، آیا حرارت اس قسم کا تقاضا رکھتی ہے؟ نہیں، حرارت موجود ہو سکتی ہے، ذاتی طور پر امتناع نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت میں یہ ممتنع ہو سکتا ہے حرارت کا وجود، کب؟ کہ جب حرارت کی علت نہ ہو اور آپ کہیں کہ وہ خارج میں آ جائے، ممکن نہیں ہے اصلا۔ حتماً علت ہوگی تو حرارت کا وجود ہوگا، پس حرارت کا وجود رکھنا علت کے بغیر یہ امتناع وقوعی ہے، یعنی واقع ہونا ممتنع ہے، ذاتی طور پر ممتنع نہیں ہے۔ حرارت خارج میں آ سکتی ہے اور ہے بھی ہے۔ جو چیز ذاتی طور پر ممتنع ہوتی ہے وہ کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کوئی بھی دیکھے گا بھی نہیں کہ نقیضین کبھی اجتماع کر جائیں، شریک باری جو ہے وہ خارج میں آ جائے، یعنی جو امتناع ذات، تسلسل جو ہے وہ وجود میں آ جائے، دور جو ہے وہ درست ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری امتناع ذاتی ہیں ساری چیزیں، درست ہے۔ لیکن حرارت امتناع ذاتی نہیں رکھتی ہے، حرارت خارج میں آ سکتی ہے اور آ بھی گئی ہے، لیکن اگر علت نہ ہو تو پھر اس کا تحقق پیدا کرنا ممتنع ہے۔ مثلا آگ نہ ہو حرارت آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی حرارت جتنی چیزوں سے ایجاد ہو سکتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک علت نہ ہو تو حرارت خارج میں اس کا آنا ممتنع ہے۔ بس اگر اس قسم کا مورد ہو اس کو کہتے ہیں امتناع وقوعی۔ بات واضح؟ اور ان کے مقابل میں پھر کیا چیز ثابت ہو جاتی ہے؟ امتناع ذاتی نہ رکھتا ہو تو کیا چیز ثابت ہو جائے گی؟ امکان ذاتی۔ حرارت امکان ذاتی رکھتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ذات کا اقتضا اس کا نہ وجود کا ہے نہ عدم کا ہے، درست ہے؟ یعنی اجتماع نقیضین تقاضا کر رہی تھی عدم کا، لہذا وہ ممتنع الوجود ہو گئی، لیکن حرارت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ متساویت النسبہ ہے۔ وہ حرارت کہتی ہے مجھے وجود دے دو تو خارج میں آ جاؤں گی، وجود نہ دیا تو میں معدوم ہو جاؤں گی، میرے لیے مشکل نہیں ہے آ کر۔ بس اگر امتناع ذاتی نہ رکھتا ہو تو ہم کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ امکان
ذاتی को। बस हरारत इम्कान ज़ाती रखता है। इम्तनाए वक़ूई के मुकाबिल में क्या आ जाएगा? इम्काने वक़ूई के एक चीज इम्काने ज़ाती रखते हुए इम्काने वक़ूई भी रखती है। इम्काने वक़ूई की तारीफ क्या है जो किताब में लिखी हुई है? इम्काने वक़ूई उस इम्कान को कहते हैं, उस इम्कान को कहते हैं कि जिसके फर्ज से मुहाल लाजिम ना आए, जिसके वकू के फर्ज से, जिसके वकू के फर्ज से मुहाल लाजिम ना आए, उसको इम्कान वकूई कहते हैं। जैसा कि हरारत की अगर इल्लत मौजूद हो तो हरारत का खारिज में होना अगर फर्ज कर लिया जाए तो मुहाल लाजिम नहीं आता। मुहाल लाजिम कब आएगा? कि जब हम हरारत के तहक्कुक को उसकी इल्लत के बगैर कहें, बगैर फर्ज करें। हम कहें कि इल्लत तो नहीं है लेकिन हरारत है, बगैर आतिश के, बगैर किसी और दस्तगाह के। आतिश वाली हरारत आतिश के बगैर नहीं आ सकती, दुरुस्त है? हाथ के रगड़ने की हरारत हाथ के रगड़े बगैर नहीं आ सकती। हरारत की मुख्तलिफ किस्में। बस बगैर इल्लत के अगर मालूल के वजूद को फर्ज करेंगे तो मुहाल लाजिम आएगा। क्या मुहाल लाजिम आएगा? कि मालूल जुदा हो जाए अपनी इल्लत से, और मालूल कभी अपनी इल्लत से जुदा नहीं हो सकता। इल्लत और मालूल में जाके आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर इल्लत के होते हुए मालूल के वजूद को फर्ज करें उसमें कोई मुहाल लाजिम नहीं आता है। बस इम्काने वक़ूई क्या है? ऐसा इम्कान के जिसके वक़ू को फर्ज करने से मुहाल लाजिम नहीं आता, उसको इम्काने वक़ूई कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो इम्कान हमने पढ़ना है वो है इम्काने इस्तिअदादी। इम्काने इस्तिअदादी। इम्कान इस्तिअदादी क्या है? इम्कान इस्तिअदादी हकीकत में इस्तिअदाद ही का नाम है। मसलन हर चीज जो खारिज में मौजूद है या बाद में जो वजूद पैदा करेंगी हतमन वो एक इस्तिअदाद रखती हैं। मसलन दाने के अंदर इस्तिअदाद है पौधा बनने की, नुत्फे के अंदर इस्तिअदाद है इंसान बनने की, और इसी तरीके से आप मिसालें लेते रहें। ये जो इस्तिअदाद है इसको एक एतबार से इम्कान इस्तिअदादी कहते हैं। कैसे? वो मैं अभी अर्ज करता हूं आपको। अभी फकत आप ये समझे कि इम्कान इस्तिअदादी हकीकत में उसी इस्तिअदाद को कहते हैं कि जो हर मादी चीज के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ सूरतों को कबूल करते हैं। मसलन कभी उसके ऊपर इंसान की सूरत आ रही है, कभी उसके ऊपर शजर की सूरत आ रही है। ये इस तरह की जो चीजें हैं, बस इस्तिअदाद इम्कान इस्तिअदादी है, लेकिन एतबार का फर्क है। अर्ज करता हूं उसमें। देखें इनका अगर हम मसलन एक चीज ले ले, मसलन दाना, दुरुस्त है? दाने को अगर देखेंगे तो हम दाने के दाना क्या है? मुस्तइद है, दुरुस्त है? मुस्तइद यानी क्या मुराद? इसके अंदर इस्तिअदाद है दरख्त बनने की, दुरुस्त है? अगर हम दाने को देखें तो यहां पर हम इस्तिअदाद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, दुरुस्त है? अगर हम दरख्त को मद्देनजर रखकर देखें तो हम कहेंगे कि दरख्त किस से निकला है? दाने से निकला है। तो दाने के अंदर इम्कान इस्तिअदादी मौजूद है। यानी अगर मुस्तइद्दुन लहू की तरफ से देखेंगे, यानी जिसकी तरफ इस्तिअदाद जा रही है, अगर मुस्तइद्दुन लहू की तरफ से देखेंगे तो वो इम्कान इस्तिअदादी कहलाएगा, और अगर खुद मुस्तइद की तरफ से देखेंगे तो उसको हम इस्तिअदाद का नाम देंगे। है एक ही चीज, फकत एतबार का फर्क है। अगर दाने को देखकर हम देखेंगे तो हम कहेंगे दाना इस्तिअदाद रखता है।
اگر ہم درخت کو دیکھتے ہوئے بولیں گے، بیان کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ دانے کے اندر امکان موجود ہے کس کا؟ درخت بننے کا. درست ہے؟ بس یہ فرق ہے استعداد اور امکان استعدادی میں. تعریف اس کی یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ امکان استعدادی وہی استعداد ہے، اختلاف اس کے اندر اعتباری ہے. اختلاف اس کے اندر کیا ہے؟ زاویہ دید کا ہے. جی یہ عبارت میں ہے، آپ دیکھیں اس کو، آپ لکھ لیں گے اس میں. دیکھیں عبارت میں اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے. عبارت دیکھیں، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْإِمْكَانُ بِمَعْنَيَيْنِ آخَرَيْنِ، کہ امکان کی دو اور معنی موجود ہیں اس سے ہٹ کر جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. احدہما، ان میں سے ایک معنی ما یسمى الامکان الوقوعی، ایک ہے جس کو ہم امکان وقوعی کہتے ہیں. کیا تعریف ہے اس کی؟ وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ بحیث، ایک شے کا اس طریقے سے ہونا کہ لا یلزم من فرض وقوعہ محال، کہ اس شے کے وقوع کو فرض کرنے سے کوئی محال لازم نہ آئے. یعنی لیس ممتنعا بالذات او بالغیر، یعنی نہ تو وہ امتناع ذاتی رکھتا ہو جس طرح کہ اجتماعی نقیضین ہے. اجتماعی نقیضین امتناع ذاتی رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ امتناع بالغیر رکھتا ہو جس طرح کہ علت کے بغیر معلول کا آ جانا. یہ امتناع بالغیر ہے کہ علت نہ ہو تو معلول کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتا. اگر کوئی کہے کہ آ سکتا ہے تو وہ ممتنع بالغیر ہے، اصلا ممکن نہیں ہے آ کر. بات واضح ہے؟ وَهُوَ سَلْبُ الْامْتِنَاعِ عَنِ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ. یہ اب اصل میں امکان استعدادی کی بات یہاں تک ختم ہو گئی. یہ اگلی عبارت جو ہے اگر نہ بھی ہوتی تو کفایت کرتی تھی. یہ عبارت فقط بدایہ کے اندر موجود ہے، یہ تو کسی بھی فلسفی کتاب میں امکان وقوعی کو بیان کرتے ہوئے یہ عبارت موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر یہ عبارت آ گئی ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کیے دیتا ہوں. وَهُوَ سَلْبُ الْامْتِنَاعِ عَنِ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ، امکان وقوعی کے اندر امتناع کو سلب جانب موافق کی طرف سے کیا جاتا ہے. كَمَا أَنَّ الْإِمْكَانَ الْعَامِ سَلْبُ الضَّرُورَةِ عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ، جس طرح کے امکان عام کے اندر ضرورت کو سلب کیا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ جانب مخالف کی طرف سے. یہ میں توضیح بہت تفصیل سے دے چکا ہوں پہلے، دوبارہ تذکر دے دیتا ہوں. جانب موافق اور مخالف کیا چیز ہے؟ یعنی اگر آپ ایک قضیہ تشکیل دیتے ہیں، اس قضیے کا جو محتوا ہے وہ جانب موافق کہلاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجود، یہ کیا ہے؟ جانب موافق ہے. انسان کا موجود ہونا یہ جانب موافق ہے. اس کی جانب مخالف کیا ہے؟ اس کی نقیض، یعنی انسان کا وجود نہ رکھنا، یہ جانب مخالف ہو جائے گی. پس اس کا مقابل جو نقیض ہوگا وہ جانب مخالف کہلائے گی. امکان عام میں ہم کیا کرتے تھے؟ جانب مخالف سے ضرورت کو سلب کرتے تھے. یعنی کیا مراد؟ یعنی جب ہم کہہ دیتے تھے کہ الانسان موجود، درست ہے، تو اس کا معنی کیا کرتے تھے؟ اس کا معنی یہ کرتے تھے کہ انسان کے لیے عدم ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے لیے عدم ضروری ہوتا تو انسان کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتا، چونکہ ممتنع الوجود ہوتا. ہم نے الانسان موجود بالامکان العام کہہ کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بتائیں کہ انسان کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. بس ہم نے جانب مخالف سے ضرورت کو سلب کیا ہے، یعنی ضرورت العدم کو سلب کیا ہے. بات واضح ہے؟ یہ امکان عام میں ہم نے کیا تھا. لیکن فرماتے ہیں امکان وقوعی میں یہاں پر بھی ضرورت و امتناع کو سلب کیا جاتا ہے، لیکن یہ جانب موافق میں سے ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجود بالامکان، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے
وجود ممتنع نہیں ہے. انسان کے لیے وجود، وہاں کیا کہتے تھے مخالف میں؟ انسان کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. یہاں پر ہم کیا کریں امکان وقوعی میں کہ انسان کے لیے وجود ممتنع نہیں، انسان کے لیے وجود جو ہے وہ امتناع نہیں رکھتا، کیونکہ انسان کے لیے وجود اگر امتناع رکھتا ہو تو انسان کبھی بھی خارج میں نہیں آ سکتا. پس امکان وقوعی کے اندر سلب الامتناع ہے جانب موافق سے، یعنی جو چیز آپ بیان کریں گے قضیے میں، اس قضیے کا معنی یہ بنے گا کہ یہ چیز ممتنع نہیں ہے، امتناع نہیں رکھتی، یہ ترجمہ کریں گے اس کا. بس جب آپ نے کہہ دیا الانسان موجود، یعنی آپ کہیں گے کہ وجود اس کے لیے ممتنع نہیں ہے. جب وجود اس کے لیے ممتنع نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وجود اس کے لیے ثابت ہے اور ممکن ہے اس کے لیے. اور واضح؟ بس یہ فرق ہے امکان وقوعی اور امکان عام کے اندر. آیا یہ علامہ کی عبارت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف جانا ضروری نہیں سمجھتے. اشارہ فقط کر دیتا ہوں کہ اس عبارت کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر یہ عبارت آپ لے کر آ رہے ہیں تو امکان عام اور امکان وقوعی کے درمیان فرق واضح نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ جانب موافق سے بھی امتناع کو سلب کر دیں تو یہ وہی امکان عام ہی بن جائے گا. وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم ضروری نہیں ہے، پس اس کے لیے وجود ممکن ہے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود ممتنع نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وجود ممکن ہے. تو وہاں بھی کہنے سے وجود ممکن ہو رہا ہے، یہاں بھی کہنے سے وجود ممکن ہو رہا ہے، تو کوئی نئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے آ کر. لہذا یہ کوئی خاص فرق نہیں. اسی وجہ سے علامہ نے یہ عبارت نہایہ میں ذکر نہیں کی ہے اور فلسفی کسی بھی کتاب میں یہ عبارت نقل نہیں ہوئی ہے. وثانی ہما، اب آتے ہیں دوسرے معنی کی طرف. کیا ہے الامکان الاستعدادی؟ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ كَمَا ذَكَرُوهُ، جس طرح کے فلاسفہ نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ نفس الاستعداد ذاتاً، ذات کے اعتبار سے استعداد رکھنا، یہی امکان استعدادی ہے. وَغَيْرُهُ اعتباراً، اور استعداد کا غیر ہونا یعنی امکان استعدادی، یہ کیا ہے؟ اعتباری فرق ہے. یہ غیرہ اعتباراً، یعنی ان کے اندر جو غیریت پائی جاتی ہے، کن کے اندر؟ استعداد کے اندر اور امکان استعدادی کے اندر. دقت کرنی، عبارت شارٹ ہے، اگر آپ توجہ نہیں کریں گے، نہیں لکھیں گے تو یہ بھول جائیں گے آپ لوگ. غیرہ اعتباراً یعنی امکان استعدادی کا استعداد کے ساتھ غیریت رکھنا، جدائی رکھنا، الگ الگ ہونا اعتباراً ہے، یعنی عقلی فرق ہے، وائلہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. امکان استعدادی وہی استعداد ہے اور استعداد وہی امکان استعدادی ہے، فقط زاویہ نگاہ کا فرق ہے. کیسے زاویہ نگاہ کا فرق؟ وہ یہ بیان کر رہے ہیں. فَإِنَّ تَحَيُّ الشَّيْءِ لِأَن يَسِيرَ شَيْئًا آخر، اگر ایک چیز کے اندر آمادگی پائی جاتی ہو کہ وہ دوسری چیز بن سکے، یعنی تحیّع الشیء، ایک شے کا مہیا ہونا، آمادہ ہونا، دوسری چیز بننا، یہ آمادگی کس کے لیے ہے؟ لِأَن يَسِيرَ شَيْئًا آخر، تاکہ وہ دوسری چیز بن سکے. دانا جو ہے اس کے اندر آمادگی موجود ہے کہ وہ کیا بن سکے؟ درخت بن سکے. لہو نسبت الی الشیء المستعد، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شیء آخر کی نسبت موجود ہے شیء مستعد کی طرف، یعنی درخت جو ہے وہ ایک نسبت رکھتا ہے دانے کی طرف. وَنِسْبَةً إِلَى الشَّيْءِ الْمُسْتَعَدِّ لَهُ، اور جو شے بننے جا رہی ہے اس کی طرف بھی کیا ہے؟ اس کی نسبت موجود ہے. پس استعداد کی نسبت دانے کی طرف بھی ہے اور استعداد کی نسبت کیا ہے؟ درخت کی طرف بھی ہے. دانا مستعد ہے اور درخت مستعد لہو ہے. پس استعداد درمیان میں ہے، یوں تحلیل عقلی کر رہے ہیں، استعداد درمیان میں ہے، اس طرف دانا ہے، اس طرف کیا ہے؟ درخت ہے. تو اس دانے کے اندر کیا ہے؟ استعداد پائی جاتی ہے، اس کی نسبت دانے کی طرف بھی ہے اور اس کی نسبت کیا ہے؟ درخت کی طرف بھی ہے. اگر ہم اس کو دانے کی طرف سے لحاظ کریں تو یہ استعداد کہلائے گی، اور اگر اس کو ہم درخت کی طرف سے لحاظ کریں تو یہ امکان استعدادی کہلائے گی.
फबिल एतबारिल अव्वल युसम्मा इस्तिअदादन, अगर पहला एतबार लें यानी क्या मुराद, यानी इस्तिअदाद की निस्बत दाने की तरफ अगर दें तो उसको हम इस्तिअदाद ही कहेंगे, इस्तिअदाद का नाम तब्दील नहीं करेंगे। व युकालो मसलन, और यूं कहेंगे अन्नुतफतो लहा इस्तिअदादुन के अन यसीरा इंसानन, कि नुतफे के अंदर सलाहियत मौजूद है, इस्तेदाद मौजूद है कि वो इंसान बन सके। तो यूं हम इस्तेदाद का लफ्ज लेकर आएंगे। वबिल एतबार सानी, अगर दूसरा एतबार देखें यानी मुस्तइद्दुन लहू की तरफ से अगर हम आए तो युसम्मा अल इम्कान अल इस्तेदादी, तो इसको इम्कान इस्तेदादी का नाम देंगे। फयुकालो, तो यूं कहेंगे कि अल इंसानो युमकिनो अन यूजदा फिन नुतफा, इंसान के लिए मुमकिन है कि वो नुतफे में हो। तो ये इम्कान इस्तेदादी है। तो ये था इम्कान वकूई और इम्कान इस्तेदादी। अगला मतलब जो यहां से शुरू करते हैं थोड़ी सी दिक्कत तलब है, मतलब इंतहाई आसान है, चूंकि मतालिब हम पढ़ चुके हैं, फकत तवज्जो की जरूरत है। अगर तवज्जो ना रखी तो ये मतलब समझ में नहीं आएगा। इंतहाई आसान मतलब है। एक यहां पर अब नुक्ता ये बयान करना चाह रहे हैं कि इम्कान इस्तेदादी और इम्कान जाती के दरमियान फर्क मौजूद है। किसके दरमियान? इम्कान जाती और इम्कान इस्तेदादी के दरमियान। खूब, मैं पहले इम्कान जाती की तरफ आता हूं। यानी वाकई अगर आप तवज्जो करें, जितना हमने तकरार किया है इसके अंदर, ये तो अलहम्द की तरह अजबर हो जाना चाहिए आपके लिए। इम्कान जाती क्या है? ज़हन पे जोर डालें ताकि आपको याद रहे। इम्कान जाती क्या है? एक और तारीफ भी इसकी की हुई है। अभी इम्कान की जब हमने माने किए थे, क्या कहा था? सल्बो जरूरत है, माना किया था या नहीं किया था? यानी इम्कान जाती उस इम्कान को कहते हैं कि जो ना तो जरूरतुल वजूद रखता हो और ना ही जरूरतुल अदम रखता हो, दोनों तरफ से जरूरतों को सल्ब करना है। इम्कान खास आज किया था, मानी बहुत, उसके नाम बहुत ज्यादा हैं। क्या कहा था? इम्कान खास, इम्कान जाती, इम्कान माहोवी, दुरुस्त है। ये सारे नाम इसीलिए लिखवाए थे कि यहां आकर आपको वो काम आने थे। इम्कान जाती यानी सल्बु जरूरतैन, ना तो जरूरत वजूद रखता है और ना ही जरूरत अदम रखता है, दुरुस्त है। खूब, इम्कान माहोवी भी इसको कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये इम्कान माहियत के अंदर मौजूद होता है। और माहियत की हमने क्या तारीफ की हुई है? अल माहियतो मिन हैसो हिया लैसत इल्ला हिया, कि माहियत होने के एतबार से कुछ भी नहीं है, ना तो मौजूद है, ना तो मादूम है, न कुल्ली है, न जुज़ई है, यानी किसी किस्म का कोई रंग नहीं रखती। बस माहियत अपनी जात में ना तो वजूद रखती है और ना ही अदम रखती है, कि इसकी मैंने बहुत तफसील से वजाहत की हुई है, दोबारा फकत तज़क्कुर दे रहा हूं आकर। माहियत ना तो अपनी जात में वजूद रखती है, ना ही अपनी जात में अदम रखती है। आया आपको खारिज में ऐसी माहियत मिलेगी कि जो ना वजूद रखती हो ना अदम? जी नहीं रखती। खारिज में फकत दो हालतें हैं। मैंने कल भी मेरे ख्याल में या परसों जो है आपकी खिदमत में तफसील से इस मतलब को बयान किया है। खारिज में फकत दो ही हालतें हैं, या है या नहीं है, या वाजिबुल वजूद है या मुमतनिउल वजूद है बिलगैर। ये ज़हन के अंदर रखना है। वाजिबुल वजूद कहने से मुराद है नहीं कि हम खुदा बन गए, यानी वाजिबुल वजूद बिलगैर, यानी इल्लत है तो हम हैं, इल्लत नहीं है तो हम नहीं है। अगर इल्लत है तो हमारा होना जरूरी, अगर इल्लत नहीं है तो हमारा ना होना क्या है? जरूरी, दुरुस्त है। या वाजिब है या मुमतने। हम इस वक्त हैं, वाजिबुल वजूद हैं, हमारी औलाद नहीं है,
پس ممتنع الوجود ہے، چونکہ ابھی اس کی علت تام نہیں ہوئی ہے۔ خارج میں دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا وجود ہے یا معدوم ہے، لیکن عقل کہاں جا کر اس کو ماہیت، بہت دقت کرنی ہے، میں نے وہ تعبیر استعمال کروں، یہ بعد والی فصل ہماری اسی پر مبتنی ہے۔ اگر یہاں یہ مطلب آپ نے سمجھ لیا، اگلی فصل ہم تیزی سے پڑھ کر آگے نکل جائیں گے۔ عقل ذہن میں جا کے ماہیت کو تحلیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماہیت اپنی ذات میں نہ وجود رکھتی ہے نہ عدم رکھتی ہے۔ تو ماہیت نہ وجود رکھے نہ عدم رکھے، یہ کہاں پر ہے؟ تحلیل عقل میں ہے۔ بات واضح؟ پس جب ماہیت کا متساویت النسبہ ہونا کیا ہے؟ اعتبار ذہنی ہے، تو لازمہ یہ اس کا نکلے گا کہ امکان ذاتی کیا ہے؟ اعتبار عقلی ہے۔ امکان ذاتی کیا ہے؟ اعتبار عقلی ہے، یہ خارج میں وجود نہیں رکھتا، چونکہ خارج میں جو بھی ماہیت ہے اگر وجود رکھتی ہے تو واجب ہے، اگر نہیں رکھتی تو کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ امکان نام کی چیز خارج میں نہیں ہے، امکان اعتبار عقل ہے۔ عقل جب تحلیل کرتی ہے تو امکان سمجھتی ہے، امکان کو عقل درک کرتی ہے، اور خارج میں یہ موجود نہیں ہے۔ بتا دو کیا؟ بس امکان ذاتی کہاں ہے؟ اعتبار عقل میں ہے، اور امکان استعدادی کہاں ہے؟ یہ خارج میں موجود ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نطفہ استعداد رکھتا ہے انسان بننے کی، تو نطفہ کہاں ہے؟ خارج میں ہے۔ دانا جو ہے وہ استعداد رکھتا ہے درخت بننے کی، تو دانا کہاں ہے؟ خارج میں ہے۔ اور اسی استعداد کو ہم نے کیا کہا ہے؟ امکان استعدادی۔ امکان استعدادی اور استعداد میں فرق نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ پس امکان استعدادی خارج کی صفت ہے، خارج میں موجود ہے، لیکن امکان ذاتی کہاں ہے؟ اعتبار عقل میں ہے، یہ ذہنی ہے۔ مت واضح؟ بات کلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں عبارت، والفرق بینہ وبین الامکان الذاتی، یہ انتہائی اہم بحث ہے امکان استعدادی کی، توجہ کرنی ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور جب فلسفے کی کوئی بحث اہمیت رکھتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ امتحان سوالی ہے، سوالی امتحان ہے۔ والفرق بینہ وبین الامکان الذاتی، امکان ذاتی اور امکان استعدادی کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ان الامکان الذاتی کما سیجی، امکان ذاتی ابھی ہم بیان کریں گے، اس کے بعد فوراً فصل میں یہ مطلب آئے گا، کیا ہے؟ اعتبار تحلیلی عقلی، کہ امکان ذاتی عقلی تحلیل کا نتیجہ ہے، عقل اس کو اپنے ظرف میں درک کرتی ہے، خارج میں موجود نہیں ہے۔ کہ یلحق الماہیت المأخوذۃ من حیث ہی، اور یہ امکان کس کو ملحق ہوتا ہے؟ نہ کہ ماہیت موجودہ کو، نہ کہ ماہیت معدومہ کو، بلکہ کس ماہیت کو ملحق ہوتا ہے؟ ماہیت من حیث ہی، کہ جب ہم ماہیت کو اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوں، نہ تو اس کے وجود کو مد نظر رکھیں نہ تو اس کے عدم کو مد نظر رکھیں۔ مثلا میں مزید تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ آپ کے ذہن میں خلش نہ رہے۔ اس وقت آپ ماہیت کیا ہے؟ ماہیت موجودہ ہے، کیونکہ آپ وجود پیدا کر چکے ہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے چونکہ آپ کی علت تام ہے، پاسا واجب الوجود ہے، بالغیر ہے، درست ہے، لیکن ابھی بھی عقل کیا کر سکتی ہے؟ آپ کی ماہیت کو اپنے ذہن میں لے کر جائے اور تحلیل کرے اور اس کو وجود و عدم سے جدا کر کے دیکھے، تو آپ اس وقت بھی کیا ہیں؟ ممکن الوجود ہیں، آپ اس وقت بھی امکان رکھتے ہیں، لیکن یہ امکان خارج میں نہیں ہے بلکہ کہاں ہے؟ ذہن کے اندر ہے۔ یہ ہو گیا امکان ذاتی۔ والامکان الاستعدادی صفت وجودیت، امکان استعدادی جو ہے وہ وجودی صفت ہے، تلحق الماہیت الموجودہ، اور یہ صفت بھی اور کس ماہیت کو ملحق ہو رہی ہے؟ ماہیت موجودہ کو ملحق ہو رہی ہے۔ پس
नतीजा ये निकलता है। अल्लामा फिर खुलासा करते हैं, तकरार कर रहे हैं इस बात का। फल इम्कानुज़ाती यलहकुल माहियतल इंसानियतल माखूज़ा मिन हैसु हिया। मिसाल के तौर पर बयान कर रहे हैं, इम्कान ज़ाती माहियत इंसान को मुल्हक होगी कब, कि जब अब माहियत इंसान को मिन हैसु हिया देखें, यानी उसको वजूद अदम से कते नजर करके देखें, उसको मिन हैसु हिया देखें, तब वो इम्कान ज़ाती मुल्हक उसको होगा। वल इम्कानुल इस्तिअदादी यलहकुन नुतफतल वाक़िअता फी मजरा तकव्वुनिल इंसान, और इम्कान इस्तिअदादी मुल्हक होगा उस नुतफे को कि जो इंसान बनने के मजरा में मौजूद है, यानी वो इंसान बनने की तरफ गामजन है। अब ये उस नुतफे को कहेंगे कि ये इम्काने इस्तेदादी रखता है, बस ये सिफते वजूदी है। बस जब हमने ये दो फर्क पढ़ लिए, तो अब इन फर्कों के ऊपर चंद नताइज मजीद मुतरत्तिब होते हैं। मतलब आसान इबारत ही में उसको हल करते हैं, इजाफा उसको तोज़ी देने की जरूरत नहीं है। फरमाते हैं वालिज़ा कानल इम्कानुल इस्तिअदादी काबिलन लिशिद्दत व ज़अफ। चूंकि, दिक्कत करें इबारत तर्जमे में, चूंकि इम्कान इस्तिअदादी सिफत वजूदी है, पस इम्कान इस्तिअदादी शिद्दत व ज़ाफ रखती है। इम्कान इस्तिअदादी में शिद्दत व ज़ाफ मौजूद है। लिजा का माना जो मैंने किया है वो अतमन ज़हन में रखना। इम्कान, अब ये शिद्दत व ज़ाफ को समझा रहे हैं, ये अगली इबारत जो है, कैसे इम्कान इस्तिअदादी शदीद हो सकता है, कैसे इम्कान इस्तिअदादी जो है वो ज़ईफ हो सकता है। कैसे? इस तरह, फ़इम्कानो तहक्कुकिल इंसानियत फिल उल्का अक़वा मिन्हु फिन नुत्फ़ा। यानी अगर आपने देखना हो कि कौन सी चीज इंसानियत के करीब है, तो आप ये देखेंगे कि अलका होना इंसान बनने के ज्यादा करीब है, पस ये शदीद है, और नुतफा इंसान बनने से बईद है, पस ये ज़ईफ है। बस जो भी इंसान बनने के करीब होता जाएगा वो शदीद तर कहलाएगा, और जो दूर हालत में मौजूद होगा वो क्या होगा? ज़ईफ कहलाएगा। बस इम्कान इस्तिअदादी में सलाहियत मौजूद है शिद्दत व ज़ाफ रखने की, बेखिलाफ इम्कान ज़ाती, लेकिन इम्कान ज़ाती इस किस्म का नहीं है। फला शिद्दता वला ज़अफ़ फ़ीह, यानी आप इंसान की जो माहियत जहन में रखते हैं, आया आप कह सकते हैं कि मेरे जहन में जो इंसान की माहियत है वो शदीद भी है और ज़ईफ भी है? नहीं, क्या इंसान इंसान है, माहियत इंसान है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शिद्दत और ज़ौफ़ मौजूद नहीं है। बस ये दूसरा फर्क हो गया। ये मुतफर्रे है पहले फर्क के ऊपर कि इम्कान ज़ाती में शिद्दत और ज़ौफ़ मौजूद नहीं होता, इम्कान इस्तिअदादी में शिद्दत और ज़ौफ़ मौजूद होता है। वालिज़ा अइज़न, ये तीसरा फर्क है। वालिज़ा अइज़न कानल इम्कानुल इस्तिअदादी यक़बलु ज़वाला अनिल मुमकिन। इम्कान, देखें दिक्कत करें आगा, दाने के अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो क्या कर सके? दरख्त बन सके। तो दाना जब दरख्त बनने की कैफियत में आएगा और दरख्त बनने की तरफ जाएगा तो कैसे बनेगा? आया जब दरख्त बन जाएगा तो दाना रहेगा? नहीं रहेगा। या मसलन अगर तकव्वुन इंसान को देखें हम, आकर नुतफे की हालत को छोड़ के जब वो अलका की हालत में चला जाएगा, आया नुतफा मौजूद है? नहीं। अलके से जब वो मुज़ग़े की हालत में पहुंचेगा, लोथड़े की हालत में, यानी गोश्त उसके ऊपर चढ़ेगा, तो आया वो अलका की हालत रखता है? नहीं रखता। जब हड्डियों के मरहले में आएगा तो पहला मरहला छोड़ेगा। बस यहां से ये नतीजा लेते हैं कि इम्कान इस्तिअदादी ज़वाल पज़ीर है। जब वो अपने वो इस्तिअदाद फ़िअलियत में बदल देगा तो जो पहले वाला मरहला है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस कानल वालिज़ा अइज़न कानल इम्कानुल इस्तिअदादी
यक़बलु ज़वाला अनिल मुमकिन, इम्कान इस्तेदादी जो है वो मुमकिन से ज़वाल पजीर हो सकता है, यानी ज़वाल को कबूल कर सकता है और करता है। फ़इन्नल इस्तेदादा यज़ूलु बअद तहक़्क़ुक़िल मुस्तअद्दि लहू बिलफ़िअल, इस्तेदाद जो है वो ज़ाइल हो जाएगी कि जब मुस्तअद्दुन लहू क्या हो जाएगा, मुतहक़्क़िक़ हो जाएगा बिलफ़िअल, यानी जब वो दरख्त बन जाएगा तो वो इस्तेदाद क्या हो जाएगी, ज़ाइल हो जाएगी। बिख़िलाफ़िल इम्कान ज़ाती, इम्कान ज़ाती कभी भी ज़ाइल नहीं होगा, लिअन्नहु लाज़िमुल माहिया, चूंकि ये माहियत का लाज़िमा है और लाज़िम चीज कभी भी ज़ाइल नहीं होती। हुवा माहा, ये इम्कान ज़ाती हमेशा माहियत ही के साथ रहेगा, हैसुमा तहक़्क़क़त, जहां भी माहियत होगी, जहां जहां माहियत होगी इम्कान ज़ाती वहां पर मौजूद होगा। दुरुस्त है। ये एक इबारत रह गई, जल्दी जल्दी इसको खत्म करने ताकि हमारी फसल खत्म हो जाए। फरमाते हैं वालिदा ऐज़न अल कानल इम्कानुल इस्तिअदादी, ये व महल्लुहु वाली इबारत छोड़ दें, यतअय्यनु मअहुल मुमकिनुल मुस्तअद्दु लहू, इम्काने इस्तिअदादी के अंदर पहले से रास्ता तयशुदा होता है, मुतअय्यन होता है। दाने के लिए पहले से रास्ता तय है कि उसने दरख्त बनना है। दाना कभी इंसान बनता है? नहीं बनता। नुत्फे के अंदर पहले से रास्ता मुअय्यन है कि उसने इंसान बनना है, पहले से मुतअय्यन है उसके लिए। इसी तरीके से आप बाकी इस्तेदादों को ले लें, लेकिन इम्कान ज़ाती उसके अंदर पहले से तय नहीं है कि उसने वजूद पैदा करना है या अदम पैदा करना है, वो मुबहम है अपनी हालत में। इल्लत आएगी तो वजूद पैदा कर जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं वजूद पैदा करेगा आगे। लेकिन इम्कान इस्तेदादी के अंदर रास्ता मुअय्यन है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। कानल इम्कानुल इस्तिअदादी व महल्लुहु अल माद्दतुल बिल मअनल आम, इसको छोड़ दें, इसका इबारत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको वजाहत की जरूरत है, इसको कल वजाहत करूंगा। इसको छोड़ के कानल इम्कानुल इस्तिअदादी, तवज्जो करें, कानल इम्कानुल इस्तिअदादी यतअय्यनु मअहुल मुमकिनुल मुस्तअद्दु लहू, तो क्या है, इम्कान इस्तिअदादी के साथ मुतअय्यन है कौन सी चीज, वो मुमकिन के जो मुस्तअद है, यानी जो बनने वाली है। यानी दरख्त मुतअय्यन है कि इसने दाने से निकलना है, इंसान मुतअय्यन है कि इसने नुत्फे से बनना है। कल इंसानिया अल्लती तस्तइद्दु लहल माद्दतु, जिस तरह के इंसानियत को अगर आप मद्देनजर रखें तो मादा उसके लिए मुस्तइद है। बिखिलाफिल इम्कान ज़ाती अल्लज़ी फिल माहिया, लेकिन इम्कान ज़ाती जो कि माहियत में है वो इस तरह नहीं है। फ़इन्नहु ला यतअय्यन मअहु लहा अल वजूद अविल अदम, क्योंकि इस माहियत में पहले से मुतअय्यन नहीं है कि इस माहियत ने वजूद पैदा करना है या अदम पैदा करना है। वो मुतसावियतुन निस्बा है, हमेशा वो इल्लत ने मुअय्यन करना है आकर के इसने वजूद पैदा करना है या अदम पैदा करना है आकर। वल फर्क बैनल इम्कानिल इस्तिअदादी वल वुक़ूई अन्नल इस्तिअदाद इन्नमा यकूनु फिल मादियात वल वुक़ूई आम्मा मोरदन। अब यहां पर आके फर्क बयान करते हैं कि इम्कान इस्तिअदादी और इम्कान वुक़ूई के अंदर जो है वो फर्क है। इम्कान इस्तिअदादी फकत मादे में मौजूद होता है, क्योंकि इस्तिअदाद तगय्युर को तलब करता है। दिक्कत करें, इस्तिअदाद तगय्युर को तलब करता है, यानी दाना तब्दील होकर दरख्त में बनता है। नुतफे से यानी तब्दीली आएगी तो वो इंसान की मंजिल को तय करेगा। बस मादा तगय्युर चाहता है, तगय्युर होगा तो उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां आती हैं आकर। बस इम्कान इस्तिअदादी मादे के अंदर मौजूद है, क्योंकि तगय्युर फकत मादे में है। मादे से मावरा अगर मुजर्रदात में जाएं तो वहां पर तगय्युर नाम की कोई चीज नहीं है। जब तगय्युर नहीं है मादे से हटकर तो इम्कान इस्तिअदादी भी वहां पर मौजूद नहीं होगा। बस इस वजह से फरमाते हैं कि अल इम्कान अल इस्तिअदादी क्या है, अन्नल इस्तिअदादी इन्नमा यकूनु फिल मादियात। दिक्कत करना है, अगर उस्ताद आपसे पूछ ले कि मादियात में क्यों मौजूद है तो जवाब देना है। आपने ये नहीं कहना किताब में नहीं लिखा या बताया नहीं गया, क्योंकि इम्कान इस्तिअदादी में तब्दीली होती है और तब्दीली खासियत है मादे की। बस इम्कान इस्तिअदादी फकत मादियात में मौजूद है।
वल वक़ूई आम्मा मोरदन, इम्कान वक़ूई मुजर्रदात में भी है और इम्कान वक़ूई मादियात में। इम्कान वक़ूई से मुराद क्या है? यानी जिसके तहक्कुक को फर्ज करने से मुहाल लाजिम न आए, जो कि हमने पढ़ा है। वो मादियात में भी हो सकता है, वो मुजर्रदात में भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब मलाइका का वजूद इम्कान वक़ूई रखता है या नहीं रखता? रखता है, मलाइका मुजर्रद हैं। इल्म इम्कान वक़ूई रखता है या नहीं रखता? वक़ूई रखता है, हालांकि वो क्या है? मुजर्रद है। और मादियात में भी ऐसे है, इंसान, दरख्त, पत्थर सब क्या है? इम्कान वक़ूई रखते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पेंसिल है मुझे।